میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کتاب کا بھی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، کیونکہ جو مغلظات، جو باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتلایا، میں نام نہیں بتلاؤں گا ان کے بھائیوں کا کیونکہ وہ معروف لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے ہیں، وہ لوگ مکے کے اندر ہیں، وہ انڈین فیملی ہے اور پہلے سے انڈین یا پاکستانی فیملی ہے، اب سعودی ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر میں اللہ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ میری بہن اس وقت ایک کام کر رہی ہیں اور باقاعدہ انہیں دعوت دے رہی ہیں کہ اگر تم میں ہمت ہے تو جواب دو ان باتوں کا، ورنہ جلا دو ان کتابوں کو جو زکریا نے لکھی ہیں، جو تھانوی نے لکھی ہیں، جو اور دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں۔ لیکن ان کے بھائیوں، وہ بتلاتی ہیں خود بھی کہ ان کے بھائیوں کو اتنی جرأت نہیں ہے کہ خود اپنی بہن سے وہ بات کر سکے۔ تو یہ اللہ عز و جل کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا اور حیرت و استعجاب میں تھا کہ اعوذ باللہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ثقالۃ القلوب، جس میں حسب الارشاد قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم، یعنی ان کی زندگی ہی میں یہ کتاب لکھی گئی، یہ نہیں کہ مرنے کے بعد جتنے جو چاہا لکھ دیا، زندگی میں یہ کتاب لکھی گئی۔ کہتے ہیں سلاسل اربع کے ابتدائی اذکار و اشغال مع جمیع فوائد کے جمع کیے گئے۔ سلاسل اربع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سلاسل اربع یعنی نقشبندیت کے، چشتیت کے، قادریت کے، سہروردیت کے، یہ 4 سلسلے ہیں جو اہل دیوبند منسلک ہیں اور اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اور یہ چاروں سلسلے اہل سنت والجماعت سے خارج لوگ ہیں۔ یہ موحد نہیں، یہ دنیا کے سڑے ہوئے بدبودار بدعتی اور مشرکانہ تعلیمات پہ مبنی ہیں یہ سلسلے، جنہوں نے قادریہ بنایا، چشتیہ بنایا، نقشبندیہ بنایا، سہروردیہ بنایا۔ استغفر اللہ۔ آج ہی میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا جس میں بتلایا یہ گیا کہ جناب علی جو ہندوستان کے اولیاء اللہ تھے اور ایک بزرگ تھے اور جو افغانستان کے بزرگ اولیاء اللہ ہیں، ان دونوں میں مقابلہ ہوا۔ چنانچہ ایک بزرگ ہندوستان سے آئے اور افغانستان کے بزرگ کے پاس وہ گئے، جو ملاقات جب دونوں کی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہندوستان کے بزرگ زیادہ طاقتور ہیں اولیاء اللہ یا افغانستان کے بزرگ زیادہ اولیاء اللہ طاقتور ہیں؟ کہنے لگے پھر مقابلہ کرا لیا جائے، کہنے لگے تو پھر شروع ہو جائے۔ ایک پتھر اٹھا کر کے سامنے رکھا گیا تو جو ہندوستان کے ولی تھے انہوں نے جو ہے نظر دوڑائی، نظر جمائی پتھر کے اوپر، اور کافی دیر تک پورے ذکر اور اشغال اور حق ہو اور نہ جانے کیا جو صوفیت کا جو بھی وہ ہوتا ہے کرشمہ، وہ پورا انہوں نے کیا، لیکن پتھر اپنی جگہ سے نہ حرکت کیا نہ اس کے اندر کچھ۔ کہنے لگے ہو گئی، کہنے لگے ہو گئی، تمہاری بات ختم؟ بولے ختم۔ تو افغانستان کے جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے انہوں نے جب نظر دوڑائی، نظر جمائی پتھر کے اوپر، تو تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ پتھر فضا میں بلند ہو گیا، پتھر اپنی جگہ سے فضا میں بلند ہو گیا۔ اور اس کو یہ منظر دیکھ کر وہاں کا جو بہت بڑا وڈیرا تھا چودھری، اس نے وہ پتھر اپنے گھر میں رکھ لیے اور اس کی زیارت شروع ہوئی اور پورا علاقہ نقش بندی ہو گیا۔ یہ ہے جناب علی۔ تو یہ مقابلے ہوتے ہیں باقاعدے، اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ باقاعدے کشتیاں بھی لڑی جاتی ہیں۔ ہاں، ارے بڑی دھینگا مشتی چلتی ہے ان میں، تو بڑی دھینگا مشتی چلتی ہے۔ المہم تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سلاسل اربع کے یہ ہونہار لوگ ہیں جو ہندوستان میں بیٹھ کر، ہمارے ملکوں میں بیٹھ کر یہ امت کو کھینچ کر انہی زنجیروں میں غلامیت کی، جس غلامی کی زنجیر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، یہی لوگ ہیں جو اب اسی غلامی کی زنجیر میں امت کو جکڑ رہے ہیں، خود بھی جکڑے ہوئے ہیں۔ آئیے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کتاب کے جو مرتب کا اعتراف جرم کہہ رہا ہے، اعتراف جرم جو ہے اس تعلق سے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک جرم ہے جس کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ بہرحال وہ
खामखा की एक बात है कि हजरत को पता ना चले, हजरत को ये ना हो, बाद में हजरत के हुक्म से मैंने ये चंद ख्वाब जो है जमा किए हैं और इससे इस्तेफादा करें। इसमें लिखते हैं बंदे ने सबसे पहले एक मुख्तसर रिसाला हजरत शेखुल हदीस के हालात में लिखा था। उस वक्त हजरत का क़याम मदीना में नहीं था, इसलिए उसको शाया करने या ना करने की इजाजत हासिल करने का ख्याल भी नहीं आया। चंद अपने साथ बीते हुए इबरत आमोज वाकयात थे, लेकिन उसके बाद बंदे की हर तहरीर हजरत की इजाजत बल्कि हुक्म से तबाह हुई। तो गोया कि ये तहरीर जो इसमें आई है हजरत की इजाजत ही नहीं बल्कि इसके ऊपर हजरत का हुक्म भी है कि इसको छापा जाए, फैलाया जाए। अब उसके अंदर क्या है सुनो। इससे पहले मैं एक बात आपको इसमें लिखा हुआ है कि चुनांचे हजरत की इजाजत के बगैर, अच्छा लेकिन गुज़श्ता दिनों सिर्फ एक रसाला मोहब्बतें हिस्सा अव्वल के शुरू में ये लिख दिया था कि ये रसाला हजरत की इजाजत के बगैर तबाह करा रहा हूं। उसी जगह इस जुर्म की जरूरत और मसाले तफसील से बयान कर दिए थे, ताहम इसके तमाम मज़ामीन मुतफर्रिक तौर पर हजरत की आप बीती और कई जगह हजरत के हालात में छप चुके थे। बंदे ने सिर्फ इकट्ठा कर दिया, लेकिन इसी रसाले मोहब्बतें का दूसरा हिस्सा जो मुबशरात के मुतल्लिक है, इसको छपना हजरत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। और दोस्तों में जिनको तबाह कराने का इल्म हुआ उनमें से भी बाज़ हज़रात ने हजरत की नागवारी के डर से तबाह होना मुनासिब नहीं समझा। खुसूसन मोहतरम मौलाना अब्दुल हफीज साहब की राय भी छापने की नहीं थी, लेकिन बहुत से दूसरे। ये अब्दुल हफीज कौन है मालूम है? इन्हीं की बहन है उम्मे हमजा जो अहले हदीस हो चुकी। नाम भी आ गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आ गई है बात तो सुन लो। मक्के के अंदर रहते हैं और बोलती बंद है। इनको पसीने छूटते हैं उसे देखकर। लेकिन बहुत से दूसरे सुलहा और बंदों के अहबाब का ख्याल है कि जरूर छापा जाए। हजरत हकीमुल उम्मत थानवी की सवाने और दीगर बुजुर्गों की सवाने खुद्दाम ने उनकी हयात मुबारका में छापी, जिनमें करामात व मुकाशिफात का बाब भी होता है। हजरत शेखुल इस्लाम मदनी अपने खुद नविश्त सवाने नक्श हयात में अपने मुबशरात खुद जिक्र फरमाएं। हाँ, कोई नहीं लिखा तो शेखुल हिंद जो है ना हुसैन अहमद मदनी, इन्होंने अपने जो कुछ ख्वाबों में देखे थे मुबशरात, खुशखबरियां, वो खुद भी छापी हैं, खुद लिख लिख करके। तो कहना है जब बुजुर्गों का ये तरीका रहा है तो हमने भी इसको छाप दिया है कि अब इसलिए डर भी रहे ना कि दुनिया थूकेगी, दुनिया क्या कहेगी, इसलिए भी खदशा है इनको, क्योंकि इसके अंदर वो बातें कही गई हैं कि अल्लाह 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 अल्लाह, जिसका अकीदा रखना कुफ्र। लेकिन छापे हैं क्यों? इसलिए कि इन्होंने अपनी मेजॉरिटी बनाई हुई है, उसके अंदर तो इनका माल सप्लाई हो रहा है ना। लोग तो आंखों पे पट्टियां लगा के हजरत के तलवे चाट रहे हैं, तो बात खत्म। अभी चाट रहे हैं तो बहुत कुछ करवाना है, इसलिए झुका हुआ आदमी है और उसको झुका दिया जाए और उससे काम करवाया जाए, इसलिए ये तमाम सब छाप करके। चुनांचे बहरहाल इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। मुकाशिफात की शरई हैसियत क्या है, मुकाशिफात किसको कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। एक है मनामात, एक है मुकाशिफात और एक है मुशाहिदात। ये शरीयत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी बताऊं मैं आपको। ज्यादा ख्वाब वगैरह में जो अच्छी बातें होती हैं वो एक ताल्लुक है बस। बकिया और काशिफात मुकाशिफात ये इल्म गैब की छोटी छोटी बहनें हैं। समझाइए आपको, गैब का दावा करने वालों की छोटी छोटी बहनें हैं ये। मुकाशिफात और मुशाहिदात और मनामात। पहली चीज है मुशाहिदात। मुशाहिदात किसको कहते हैं? मुशाहिदात कहते हैं कि जब जिक्र करते करते, जिक्र यानी हक ला इलाहा इल्लल्लाह, करते 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 करने वाला सूफी अपने तमाम महसूसात से बेखबर हो जाता है। यानी ये कुर्सी है, ये हॉल है, ये ट्यूबलाइट है, ये बिजली है, ये दरो दीवार है, ये तमाम महसूसात हैं, इसकी नजरों से ओझल हो जाती हैं और फिर ये फना हो जाता है। उस वक्त थोड़ी नींद और थोड़ी बेदारी का आलम होता है